Hello students, I welcome you all to today's class. I welcome you to Trinity English Joseph. Students, today we are going to discuss about intermediate second year Prose 2, The Awakening of Woman, written by Kavalam Madhava Panikkar, popularly known as Sardar K.M Pannikka. So students, ఈరోజు మనము ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ గద్య భాగం దట్ ఈస్ ప్రోస్ సెకండ్ లెసన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో ద అవేకెనింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ అనేటువంటిది లెసన్ నేమ్. సో దాన్ని రాసినటువంటి రైటర్ కవలం మాధవ పానిక్కర్ గారు. సో లెసన్లోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ మనము రైటర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సో స్టూడెంట్స్, here we are going to know about K.M Pannikka. So he was born in 1895 and died in 1963. So he was popularly known as Sardar K.M Pannikka. K.M Pannikar garu Sardar K.M Pannikar andarki chaala mandiki suparchitudu. So if you want to know about K.M Pannikka, there are many things that you should know about. So he was an Indian statesman and a diplomat, and in simple words you can say he was a versatile genius. So a versatile is the one who is multi-talented. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అంటారు తెలుగులో. అంటే చాలా విధాలుగా ఎవరైతే ప్రతిభ కలిగి ఉంటారో వాళ్ళని మనము versatile అంటాం. సో ఈవెన్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అట్లా కొంతమంది చాలా చాలా గొప్ప వాళ్ళు మేధావులు ఉన్నారు. సో కేఎం పానిక్కర్ గారు కూడా బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, ఏ వర్స్టైల్ జీనియస్. సో ఈ వాజ్ ఏ ప్రొఫెసర్, న్యూస్ పేపర్ ఎడిటర్, హిస్టోరియన్, నావెలిస్ట్, కాలమిస్ట్, రైటర్, పొలిటికల్ లీడర్ అండ్ జీనియస్. సో హీ ఈస్ a multi-talented person. And now if you further go, when you enter into the summary of this particular lesson, the current article women's race awakening, మహిళల యొక్క మేల్కొల్పు అనేటువంటి ఈ యొక్క లెసన్ describes the sentiments of the Vanita Loka. That means Vanita Loka means the woman world in India. So here this particular lesson describes about the sentiments and the position of the woman in India. అయితే ఈ యొక్క ప్రస్తుత పాఠం అనేది మహిళల యొక్క మేల్కొల్పు గురించి మరియు మహిళల యొక్క స్థానం ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉంది, సో వాళ్ళ యొక్క స్థానము అంటే ప్రాచీన భారతదేశంలో ఎలా ఉంది, ప్రస్తుత 18-19 శతాబ్దాలు ఎలా ఉండేది, ప్రస్తుతం ఎలా మెరుగైంది అనేటువంటి దాని గురించి చూస్తాం. సో ఫ్రెండ్స్, ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఇన్ ద ఏన్షియంట్ ఇండియా అండ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఇన్ ద 18th and the 19th centuries and the position of the woman at the present moment. So this is what is the lesson about. So friends, it traces the evolution of their status, how the evolution of the woman has done. అయితే మహిళల యొక్క స్థానంలో పొజిషన్లో మార్పులు ఎలా రకరకాల సమయాల్లో చోటు చేసుకున్నాయనేటువంటిది ఈ లెసన్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం. ఉమెన్స్ వరల్డ్ వాజ్ ఎ లైట్ ఇన్ ఏన్షియంట్ ఇండియా. అయితే మహిళల యొక్క స్థానము, పొజిషన్ అనేది ప్రాచీన భారతదేశంలో చాలా గొప్పగా ఉండేది. స్త్రీకి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఇచ్చి గౌరవించేవాళ్ళు అనమాట. సో ఇన్ ద ఏన్షియంట్ ఇండియా ద ఉమెన్ వర్ రెస్పెక్టెడ్ అండ్ దే వర్ గివెన్ గుడ్ పొజిషన్ అండ్ దే వర్ given a very good position, and there were also matriarchal families in the ancient days where mother also was the head of the family. But now once it came further, what happened? But in the 18th and the 19th centuries the condition of women deteriorated drastically. But when it came to 18th and 19th century, the position of the woman came down. It decreased its position. సో ప్రాచీన భారతదేశంలో ఎంతో గొప్పగా ఎంతో ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీ 18-19 శతాబ్దానికి వచ్చేటప్పటికి చాలా చాలా అట్టడుగు పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయి ఆమె యొక్క స్థానం అనేది చాలా పడిపోయి చాలా చాలా కష్టాలు నష్టాలు పడ్డారు 18th 19th centuryలో. So now when we look at these particular things, when we enter into further part of the lesson, so here it talks about so many other things.
So now let us know the further things of the lesson. So students, now let us look at the summary. And here we have three parts in this summary. It mainly talks about the Gandhian movement, Brahma Samaj movement, and the present day's women's position. So now, first one is about Gandhiji's movement. సో స్టూడెంట్స్, ఈ సమ్మరీలో మనకి త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ది గాంధీయన్ మూమెంట్, అంటే గాంధీ గారు ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉండేది. దాని తర్వాత బ్రహ్మ సమాజ్ వాళ్ళు ఎలా ఉమెన్ పొజిషన్ని బెటర్ చేయడానికి ట్రై చేశారు, ప్రస్తుతం ఉమెన్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది. సో ఫస్ట్ వన్ వి జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద గాంధీజీస్ మూమెంట్. సో గాంధీజీస్ మూమెంట్, when Gandhiji started the independent struggle, so it contributed greatly to the empowerment of women. గాంధీ గారు ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో స్వాతంత్ర ఉద్యమాన్ని మొదలు పెట్టినప్పుడు అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఉమెన్ యొక్క పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో, స్త్రీల యొక్క పాత్ర ఏదైతే ఉందో అది చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉండేది. సో దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి చాలా ట్రై చేశారనమాట. The movement helped the woman to be in the most respected and dignified position in the world. So when Gandhiji tried to empower the woman, to improve the position of the woman, it increased its position, and it has developed so much in all throughout the world. And then here they were deprived of education, isolated in the society, they were abused, they were widowed and degraded. అయితే ఈ యొక్క స్త్రీలు అనేవాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క విద్య అనేది కుంటుపడిపోయింది. నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఈ యొక్క సమాజంలో వెలివేయబడ్డ వాళ్ళుగా మిగిలిపోయారు. వాళ్ళని దూషించడం ఎక్కువైపోయింది. నెక్స్ట్ వాళ్ళకి మ్యారేజెస్ అర్లీగా కావడం వలన విడోస్ అయిపోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వాళ్ళ యొక్క స్థానము దిగజారిపోవడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఇవన్నీ కూడా మనకి 18-19 శతాబ్దాల్లో జరిగాయి అనమాట. So all these things happened in the 18th and the 19th century because the position of the woman degraded in the society. Now they were kept behind the purdah and had child marriages. So purdah system అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది, అంటే వాళ్ళని బయటకి రానిచ్చేవాళ్ళు కాదనమాట. నెక్స్ట్ వాళ్ళకి చిన్న ఉన్నప్పుడే మ్యారేజెస్ చేయడం, చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అనేవి ఎక్కువగా జరిగాయి అనమాట. సో 12-13 ఏళ్ళకే పిల్లకి మ్యారేజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. So all these things were also there, and then we had Sati Sahagamana, and then Kanya Shulka. So many other practices were there in the Indian society. And then after that, once they had all these problems, after that Gandhiji's movement, they had so many new reforms in the society. గాంధీజీ గారు ఉద్యమం చేసిన తర్వాత కొన్ని కొత్త అనేవి వాళ్ళకి కొన్ని రావడం జరిగింది. సో కొన్ని వెసులుబాట్లు అనేవి జరగడం జరిగింది. ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ సోషల్ స్లేవరీ అండ్ కస్టమ్స్. సో సామాజిక బానిసత్వం నుంచి మరియు కట్టుబాట్ల నుంచి వాళ్ళకి విముక్తి దొరికింది. సో దే వర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద సోషల్ స్లేవరీ, అండ్ దెన్ దే గాట్ ఫ్రీడమ్, అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ సోషల్ కస్టమ్స్ ఆల్సో దే గాట్ ఫ్రీడమ్. ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ఎర్లీ అండ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్. ఓకే, సో చైల్డ్ మ్యారేజెస్ నుంచి వాళ్ళకి విముక్తి దొరికింది. సో ఇండిపెండెంట్ ప్రాపర్టీ, అట్లీస్ట్ దే స్టార్టెడ్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ ప్రాపర్టీ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్, అండ్ దే స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. అండ్ ప్రివెన్షన్ ఫ్రమ్ టెంపుల్ స్ట్రెయిన్. సో అప్పట్లో టెంపుల్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండేది. సో దాని నుంచి కూడా వాళ్ళకి విముక్తి అనేది దొరికింది అనమాట. సో ఈ విధంగా కొన్ని వెసులుబాట్లు అనేవి మనకి సొసైటీలో వాటిని మనము ఈ గాంధీ గారి ఉద్యమం తర్వాత చూడొచ్చు అనమాట. సో నౌ స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యు జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ బ్రహ్మ సమాజ్ మూవ్మెంట్. సో బ్రహ్మ సమాజ్ పీపుల్, దో దే కుడెంట్ రియలీ డూ మచ్ ఫర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్, బట్ స్టిల్ దేర్ వర్ two important things that they have done for the position of the woman as for K.M Pannikka. So first one is free from restrictions. సో బ్రహ్మ సమాజ్ వాళ్ళు కూడా మన స్త్రీ పునరుద్ధరణ గురించి కొన్ని చేయాలని ప్రయత్నం చేశారు. ఎక్కువ చేయనప్పటికీ కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వాళ్ళు చేయగలిగారు. ఒకటి, వాళ్ళని ఏవేవైతే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయో, బంధనాలు ఉన్నాయో, ఏవేవైతే వాళ్ళ యొక్క పొజిషన్ని తగ్గిస్తుందో వాటన్నింటిని గురించి విముక్తి చేయడానికి కొన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేశారు.
మరి ముఖ్యంగా హిందూ సమాజంలో ఉండేటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి నిర్బంధనాల నుంచి స్త్రీలని విముక్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారనమాట. సో వాట్ ఎవర్ వర్ దేర్ ప్రివలెంట్ ఇన్ ద హిందూ సొసైటీ, దే ట్రై టు bring out the position of the woman or upgrade the position of the woman those days. And the next one, they also tried to get the government recognition for the woman those days. So they just collaborated with some parts of the British government and then tried to do something for the position of the woman. ప్రభుత్వం యొక్క గుర్తింపు అనేది స్త్రీలకు ఆ రోజుల్లో తీసుకురావడానికి బ్రహ్మ సమాజం వాళ్ళు చాలా చాలా ఎక్కువగా కృషి చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పార్ట్, దట్ ఈస్ అబౌట్ బ్రహ్మ సమాజ్ మూమెంట్. నౌ K.M Pannikar టాక్స్ అబౌట్ ద థర్డ్ థింగ్, దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ పొజిషన్. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి స్థితిగతులు ఏంటి స్త్రీల పట్ల అనేటువంటిది మనకి థర్డ్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ legislative reforms. So in the legislative reforms, you look at about the rights, fundamental rights. So first one is right to freedom and equality, and the next one is right to education and empowerment. So ప్రస్తుతము మనకి ప్రాథమిక హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో స్త్రీలకి కూడా సమానంగా ఉన్నాయి. సో అది రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అండ్ ఈక్వాలిటీ, సమాన హక్కు మరియు స్వాతంత్ర్య హక్కు అనేటువంటి రెండు ఉన్నాయి. సో దాని ప్రకారము స్త్రీలు ఈ కాలంలో అందరితో సమానంగా, పురుషులతో సమానంగా వాళ్ళ వాళ్ళ హక్కుల్ని వాళ్ళు పొందుతూ ఉన్నారనమాట. నెక్స్ట్, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఉమెన్. సో ఉమెన్ ఆర్ ఈక్వల్ అలాంగ్ విత్ ద మెన్, దెర్ ఆర్ నో డిఫరెన్సెస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి ఫీల్. ఓకే, వాళ్ళు పురుషులతో సమానంగా సమాన హక్కుల్ని ప్రస్తుత సమాజంలో కలిగి ఉన్నారనమాట. ఉమెన్స్ అచీవ్మెంట్స్ అండ్ దేర్ రోల్. As the woman started achieving so many things, the woman started playing a very important role in the society. సో స్త్రీలు వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క అచీవ్మెంట్స్ని పొందుతూనే నెక్స్ట్ వాళ్ళ యొక్క పాత్ర అనేది ప్రస్తుత సమాజంలో చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో సమాజ పురోగభివృద్ధికి వాళ్ళు ఎంతో కృషి చేస్తూ ఉన్నారనమాట. సో దేర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ ఆల్సో హియర్ K.M Pannikar very clearly mentions about. So here in the various fields, nowadays if you just look at, women are almost in every field. So వాళ్ళు స్త్రీలు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్లో వాళ్ళు స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉన్నారనమాట. ఇంతకుముందు కొన్నిటికే పరిమితమైనటువంటి, మ్యాక్సిమం ఇంటికే పరిమితమైనటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్లో కూడా, ప్రతి ఒక్క రంగంలో కూడా ఎంతో గొప్పగా రాణిస్తూ ఉన్నారనమాట. సో ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ లెజిస్లేషన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ వే. సో నవ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్, వాళ్ళు ఎన్నో విధాలుగా ప్రభావితం చేస్తున్నారు అనమాట. అన్ని రంగాల్ని కూడా వాళ్ళు ఎంతో విధంగా ప్రభావం చేస్తున్నారు. ఎస్పెషల్గా వాళ్ళు పొలిటికల్గా, అటు అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా వీటన్నిటిలో కూడా వాళ్ళు ఎంతో గొప్పగా రాణిస్తూ ఉన్నారనమాట. సో హియర్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ది ఎండ్, ద మూమెంట్ విచ్ స్టార్టెడ్ విత్ గాంధీ, or which started with the Gandhian movement, and the cornerstone or foundation stone was laid by the Gandhian movement, has very drastically grown into the present position. It has progressed rapidly for the benefit of a greater society. So గాంధీ గారి యొక్క ఉద్యమంతో మొదలైనటువంటి స్త్రీ పునరుద్ధరణ అలా పెరుగుతూ 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 ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమాజంలో స్త్రీ ఒక గౌరవ స్థితికి చేరిందని చెప్పవచ్చు అనమాట. సో అలా మనకి గాంధీయన్ మూమెంట్ మరియు బ్రహ్మ సమాజ మూమెంట్ మరియు ప్రస్తుత పొజిషన్ అనేటువంటి మూడు రకాలుగా ఈ యొక్క లెసన్ని డివైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఫ్రెండ్స్, సో నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ ద గాంధీయన్ మూమెంట్, బ్రహ్మ సమాజ్ మూమెంట్ అండ్ ద ప్రెసెంట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద women. So these are all the three important things K.M Pannikar tried to focus upon in the awakening of women, this present particular lesson. So friends, I think you have really liked my video and my explanation. So please subscribe to my channel to get more videos about grammar and writing skills of the ones. So please subscribe. Thank you one and all. See you in the next video. Bye.